Welcome to physics class, current electricity class number 16. So today we are going to discuss about meter bridge. Meter Hello everyone, welcome to physics class, current electricity class number 16. So today we are going to discuss about the practical application of Wheatstone bridge. Practical application of Wheatstone bridge. ಅಂದರೆ ನೀವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ Wheatstone ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದಿರಾ. ಸೊ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಯಾವ ತರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. The instrument we call it as meter bridge. Meter bridge. Meter bridge or slide wire bridge. Slide wire bridge. Meter bridge or slide wire bridge. So in meter bridge ಅಥವಾ slide wire bridge ಅಂತಂದ್ರೆ it is an experimental setup. It is an experimental setup which is used to measure unknown resistance by knowing three values of resistances. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು Wheatstone ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ, 3 known values ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು unknown ಇರುತ್ತೆ. So by using those 3 we can find out one of the resistance, unknown resistance. So illu ashte it is an experimental setup. It is a experimental setup which is used to measure unknown resistance. So unknown resistance na use ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಥವಾ known resistances na use ಮಾಡ್ಕೊಂಡು we can find out unknown resistance by using meter bridge. Okay now what is the principle on which the meter bridge works? So it works on the principle of balanced Wheatstone bridge. Balanced Wheatstone bridge. So it works on the principle of balanced Wheatstone bridge. Enidu balanced Wheatstone bridge antandre when Wheatstone bridge is balanced, then current flowing through the galvanometer is 0. That is Ig is equal to 0, or the galvanometer shows 0 deflection. ಅಂದ್ರೆ ಗ್ಯಾಲ್ವಾನೋಮೀಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, then the ratio between the resistors
the ratio between the resistances is P by Q is equal to R by S. Ready? When Wheatstone bridge is balanced, then current flowing through the galvanometer shows zero deflection. The current flowing through the galvanometer is zero. Ig becomes 0. Then the galvanometer shows zero deflection. Then the ratio between the resistances is P by Q is equal to R by S. If you assume that S is unknown resistance anta consider ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ, then we can find out the value of S in using meter bridge. ಓಕೆನಾ? ಯಾವ ತರ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ we have to know the construction. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಥವಾ ಇದನ್ನ ನಿಮಗೆ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Now this circuit diagram consists of one wooden board. ನೋಡಿ, ಇದು ಒಂದು ವುಡನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ನಾವು, which is placed on wooden board. ಒಂದು ವುಡನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಆ ವುಡನ್ ಬೋರ್ಡ್ ನ ನಾನು ಶೋನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಒಂದು ವುಡನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೀನಿ. On this wooden board, 1 meter long wire is placed or fixed at A and C point. A ಮತ್ತೆ C ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಒಂದು 1 ಮೀಟರ್ ವೈರ್ ಲೆಂತ್ ಇರುವಂತ ವೈರ್ ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, which is parallel to meter scale. ಒಂದು 1 ಮೀಟರ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಗೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕೇಲ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಈ ತರ ಇದೆ. ನಾವು these two ends are connected to thick metallic strips which are bent right angles. ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಂಡ್ ಆಗಿರೋ ತರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇರುವಂತ ಎರಡು ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಗೆ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಈ ಎರಡು ಎಂಡ್ ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಎಂಡ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಹಿಯರ್ ವಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ or we fitted another strip which provides gap between these right angles. ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ನ ಫಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಆನ್ ದ ಬೋರ್ಡ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿಚ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ 3 points. Here also 1 point and this is also 1 point. Nodi, observe this one. This first gap is connected by variable resistance box. This is connected by variable resistance box, and this is connected by where we have to, or which resistance we have to calculate. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ವೈರ್ದು ಏನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಸ್. ಓಕೆನಾ? ನೌ ಇಫ್ ಯು ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಎಂಡ್ ಡಿ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ವಿತ್ ದಿಸ್ ಎಂಡ್ ವಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಎ ಗ್ಯಾಲ್ವನೋಮೀಟರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಜಿ, ಅಂಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಜಾಕಿ. ಒಂದು ಜಾಕಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಆಸ್ ಬಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ವೇರ್ the galvanometer shows zero deflection. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಇದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಈ ವೈರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬಿ, ಬಟ್ ಯಾವಾಗ ಗ್ಯಾಲ್ವನೋಮೀಟರ್ ಝೀರೋ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅವಾಗ. ಓಕೆನಾ? ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಟು ಎಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಅ ಬ್ಯಾಟರಿ ಅಂಡ್ ಪ್ಲಗ್ ಕೀ. So this is plug key, this one is battery.
So this is the connection. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತೇನೋ? ಸೊ ಯಾವ ತರ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಎರಡು ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಇದೆ, ಕಾಪರ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಸ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ವಿಚ್ ಆರ್ ಬೆಂಟ್ ಏನು ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ಸ್, ಅಂಡ್ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಇದೆ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಕಿ ಇದೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಗ್ಯಾಲ್ವಾನೋಮೀಟರ್ ಅಂಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟರಿ ಇದೆ, ಬ್ಯಾಟರಿ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಎ ಅಂಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಪ್ಲಗ್ ಕೀ ಥ್ರೂ ಏನಾಗಿದೆ ಸಿ ಗೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಹಿಯರ್. This length can be considered as balancing length. ಅಂದ್ರೆ when galvanometer shows zero deflection, ಇಲ್ಲಿ galvanometer ಏನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ, zero ತೋರಿಸುತ್ತೆ, ಆ ಲೆಂತ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಲೆಂತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. And here this length can be taken as 100 minus L. ನೀವು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರ ಅಂದ್ರೆ 100 minus L, ಮೀಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರ ಅಂದ್ರೆ 1 minus L ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತೀಯೇನೋ? 100 minus L ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿರೋ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟು, 100 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ. ಸೊ ಲೆಂತ್ L ಇದೆ. L ಏನಿದು, ವೇರ್ ದ ಗ್ಯಾಲ್ವನೋಮೀಟರ್. ಈಗ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಈ ಜಾಕಿನ ಸ್ಲೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಯಾವಾಗ ಸ್ಲೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಲ್ವನೋಮೀಟರ್ ಶೋಸ್ ಝೀರೋ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್. ದೆನ್ ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರುವಂತ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಲೆಂತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತೀಯೇನೋ? Now on the basis of this diagram we write a construction ನೋಡಿ. Construction it consists of constantan or manganese wire AC of A to C, AC of length 100 centimeter or 1 meter. 100 centimeter or 1 meter. ನೀವು ಯಾವ್ದು ಸೇಮ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಮೀಟರ್ ನಲ್ಲಾದ್ರೆ 1 ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಇಲ್ಲಿ 100 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂತ ಬರೆಯುವುದು ನೀವೇನ್ ಬರೀಬಹುದು, 1 ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಲೆಂತ್ ನೇ ಅಂತ ಹೋಗ್ಬೇಕೀಗ ಮೀಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ನಾವು 1 ಮೀಟರ್. This wire of uniform uniform area of cross section and is fixed parallel to the meter scale. ಸೊ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಗೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ನಾವು two thick copper strips bent right angles, two thick copper strips bent right angles are
connected at two ends of the wire, two ends of the wire, two ends of the wire. There is another thick अथवा copper strip, another copper strip which provide another copper strip fitted on the board, another copper strip fitted on the board which has to provide two gaps between right angled strips, in one gap अथवा if R be the noun resistance if R be the noun resistance which is fixed at one gap and the unknown resistance yes is fixed at another gap ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಆರ್ ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಒಂದ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅನ್ನೋ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಹೋಗೋದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ವೇರಿಯಬಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ನಿಮ್ಗೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಲ್ಯಾಬಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So, which is fixed at one gap and unknown resistance S is fixed at another gap. Okay, now terminal T on central copper strip, a jockey J through a sensitive galvanometer meter G is connected which can slide over the wire AC. A battery through
through one-way key K is connected across the two ends of the wire. So this is the construction. It consists of constant ton or manganese wire. ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ because of this has alpha, which has positive alpha value, and it is very less. ಅಂದ್ರೆ ಈ alpha ಅಂದ್ರೆ ಏನು? It is a temperature coefficient ಅಂದ್ರೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಈ ವೈರ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಟನ್ ಆರ್ ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ ವೈರ್ is used. Okay na? Which is of length? Manganese wire AC of length 100 centimeter or 1 meter. This wire is of uniform area of cross section and is fixed on wooden board. Which is fixed on wooden board. ಒಂದು wooden board ಮೇಲ್ಗಡೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ? ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ parallel to the meter scale. ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಮೀಟರ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಗೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. Two thick copper strips bent right angles are connected at two ends of the wire. So ಏನ್ ಬೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅವನ್ನ ಎರಡು ವೈರ್ ಎಂಡ್ ಗೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. There is another copper strip fitted on the board which has to provide two gaps between right angle strips. ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಗ್ಯಾಪ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. If R be the known resistance, ಅದೇ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ವೇರಿಯಬಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, which is fixed at one gap, and the unknown resistance SC is fixed at another gap, with terminal D on central copper strip, a jockey J through a sensitive galvanometer, G is connected, which can be slid over a wire AC. A battery through one-way key, which is of EMF E ಇದೆ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ, through one-way key, plug key, is connected across two ends of the wire. Okay na? Now how it works we have to study. ಯಾವ ತರ ಇದು ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ, ನಾನು ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ನಾನು ರಫ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. So this is A, this one is C. This is the resistance box, R and the variable resistance box, and this one is resistance wire, S and the this is galvanometer, G, which is connected to jockey. This is D, this one where galvanometer shows zero deflection, that point can be taken as B. ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದು along that wire. So K, this is battery. Now ವೀಟ್ಸ್ಟೋನ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಲ್ಲಿ 4 ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾವ್ಯಾವ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ನೋಡಿ, R ಇದೆ, ಒಂದು ರೆಸಿಸ್ಟರ್, ಇದು ಎರಡನೇ ರೆಸಿಸ್ಟರ್, ಇನ್ನು ಎರಡೆಲ್ಲಿದೆ ಯಾವ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಲೆಂತ್ L ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ, ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಲೆಂತ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 100 ಮೈನಸ್ L ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ. ಓಕೆನಾ? ಓವರ್ ಆಲ್ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 100 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ 100 ಅಲ್ಲಿ L ನ ನಾನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತೀಯಾ? Where L is balancing length. Now we have to discuss about working. How it works. Working. ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, when
plug key or when key is closed, key is closed, when key is closed, ಈ ಕೀನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಈ ಕೀ ಓಪನ್ ಇತ್ತು, ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಪ್ಲಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೀನಿ ಇದಕ್ಕೆ, ಅವಾಗ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ಲಗ್ ಇರೋದಿಲ್ವೋ ಅವಾಗ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗಲ್ಲ, ಈಗ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ವೆನ್ ಕೀ is closed, ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗಬೇಕು, when key is closed, adjust or adjust resistance in the resistance box, so resistance box ಅಥವಾ unknown resistance ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Adjust resistance in the resistance box. Now move the jockey over the wire AB, over the wire AC, the position of the jockey at B can be taken as the current flowing through the galvanometer is 0, which means that galvanometer shows 0 deflection. Then let me consider, let smaller be the resistance per unit length of the wire, and L be the balancing length, length at which galvanometer shows 0 deflection, balancing length. Let the resistance between A and B, resistance between A and B can be taken as P. A and B is P ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋದು, resistance P, that is equal to, ಈಗ P ನ ಏನಂತ ಬರೀಬಹುದು ನೋಡಿ, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಏನಿದೆ ಅಂತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಸೊ ಅದನ್ನ P ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆ P ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, L ಇದೆ, ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಲೆಂತ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, R ಇದೆ. R ಇಂಟು L ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ವೈರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಕ್ರಾಸ್ AB. ಓಕೆನಾ? ಅದೇ ತರ ಲೆಟ್ ದ resistance between B and C is Q, that is equal to, Q ನ ಏನಂತ ಬರೀಬಹುದು ಈಗ, resistance per unit length smaller and length ನ 100 minus L ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತೀಯನಾ? 100 minus L. ಸೊ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕೀಗ, ಫಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಜಾಕಿನ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ 0 ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ, ಆ ಪೊಸಿಷನ್ ಬಿ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎ ಬಿ ಮಧ್ಯೆ ಇರೋ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ RL ಅಂತ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. R is per unit length ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಓಕೆನಾ? ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಆಸ್ Q. Q ಅಂದ್ರೆ R into 100 minus L. ಓಕೆನಾ? Now balancing condition, according to balancing condition, by balanced condition
ಬೈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪಿ ಬೈ ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಬೈ ಎಸ್. ಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ತಗೊಳ್ತೀರಾ ಆರ್ ಎಲ್ ಬೈ ಕ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ತಗೊಳ್ತೀರಾ ಆರ್ ಇಂಟು 100 ಮೈನಸ್ ಎಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪಿ ಬೈ ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಬೈ ಎಸ್. ಆರ್ ಬೈ ಎಸ್ ಹಂಗೆ ಇದೆ. ಎಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ನೋನ್. ಓಕೆನಾ, ವೇರ್ ಎಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ನೋನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬೇಕಿದ್ರೆ. ಯಾವುದು ಎಸ್ ನೇ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಈಗ ಆರ್ ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, ಉಳಿಯೋದೇನು ಎಲ್ ಬೈ 100 ಮೈನಸ್ ಎಲ್ is equal to r by s. Then s is equal to ಏನು ಬರೀಬಹುದು r into 100 minus l divided by l. So this is the formula to finding the resistance value. ಇವೇನ್ ನೇಮಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಏನು r is equal to sl by 100 minus l ಅಂತಾನು ಬರುತ್ತೆ. sl by 100 minus l r ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ, ಎಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಎಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಇಂಟು ಇದು ನಿಂಗೂ ಬೈಬೋದಲ್ಲ. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಆರ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಎಸ್ ಬದಲು ಆರ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಸ್ ಎಲ್ ಬೈ 100 ಮೈನಸ್ ಎಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಿಂಗೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವೇನ್ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ ಅನ್ನೋನ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ನ ಅನ್ನೋನ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆನಾ, ನಾವು ಈಗ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಗೊತ್ತಾಗ್ತೀನ. ಸೊ ಈ ತರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತೀನ. ಸೊ ಅನ್ನೋನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಈ ತರ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನು ಏನೇನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಮೀಟರ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್. ನೋಡಿ, by using this meter bridge we can find out resistivity of material of the wire. We know resistivity formula rho is equal to SL, rho is equal to SA by rho is equal to SA by L. ನಮಗೆ ನೆನಪಿದೆ ಎಸ್ ರೋ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಎ ಬೈ ಎಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆಲ್ಲ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ. ದೆನ್ ಎಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಬರ್ಕೋಬಹುದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ನೀವು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂಡ್ ಇದನ್ನ ಎಸ್ ಅಂತ ಹಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಏನಂತ ಬರೀಬಹುದು ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏರಿಯಾ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಲ್. ಓಕೆನಾ, ರೋ ಅಂದ್ರೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ where r is radius of the wire, l is length of the given wire. ನೀವು ಯಾವ್ದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಆ ವೈರ್ದು ಲೆಂತ್. ಎಸ್ ಈಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ವೈರ್. ಅನ್ನೋನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸೊ ದೆನ್ ಆರ್ ಇಸ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದ ವೈರ್, ಎಲ್ ಇಸ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಗಿವನ್ ವೈರ್. ಗೊತ್ತಾಗ್ತೀಯನ. ಸೊ ಈ ತರ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ ರೇಡಿಯಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸ್ಕ್ರೂ ಗೇಜ್. ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೂ ಗೇಜ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಡಯಾಮೀಟರ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ರೇಡಿಯಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಅದೇ ತರನೇ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಲೆಂತ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ವೈರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಈ ಎಸ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆನಾ. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನೀವು ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿನೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸಿಗ್ಮಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 by rho. ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತೀಯನ. ಅಂಡ್ ನೀವು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ. ಆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಅಥವಾ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ this is about meter bridge or slide wire. ಯಾಕೆ ಸ್ಲೈಡ್ ವೈರ್ ಅಂತ ಸ್ಲೈಡ್ ವೈರ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವೈರ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಆ ಜಾಕಿನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಸ್ಲೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಲೈಡ್ ವೈರ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮೀಟರ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ 1 ಮೀಟರ್ ಲೆಂತ್ ಇರುವಂತ ವೈರ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಅಂಡ್ 1 ಮೀಟರ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಆ ಸೆಟಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮೀಟರ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಮೀಟರ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್.
ಯಾವ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಮೀಟರ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ವೀಟ್ಸ್ಟೋನ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್. ಏನು ವೀಟ್ಸ್ಟೋನ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ P/Q is equal to R/S. ಯಾವಾಗ? when current flowing through the galvanometer is 0. ಗೊತ್ತಾಗ್ತೀಯಾ? So these are the applications of which one? Meter bridge. Thank you for watching. Thank you.